everyone, welcome to the class. So in our today's class we are going to continue the lesson The Noble Bishop, which is written by Victor Hugo. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ದ ನೋಬಲ್ ಬಿಷಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ. So in our last class we have seen that Jean Valjean, so he says that I am a convict and I want food, I am starving. So by seeing him, so that bishop, he shows kindness and he gives shelter to this Jean Valjean, this convict. Knowing that he is a convict, though he gives a chance to this convict. But what to do? In our last class we have seen that so this Jean Valjean, he is a convict, he has stolen a bread, and because of that so he was 19 years in galleys. So he was in prison for 19 years for just a small crime, that is he has stolen some bread. And there he shares his experience with bishop. He says that he was treated as though he is a beast, he was caught, he was chained, and they used to beat him, they used to punish him like a horn, like a wild animal, he says. And then he says that they used to fed him on the filth, on that dirt, so he used to have food. So this is all he shares his experience, and he says that earlier I was a man, earlier I had a name Jean Valjean, but now I am not a man, I am a beast, and they have changed my name. Now they have just given me a number, and that number is my identification now. So earlier I was a man, now I am a beast. This is what that officers of that prison they had made me, he says. Then by listening to his story, that bishop, he says that now you are tired, so go to sleep, he says. And when that Jean Valjean, so he tries to sleep, at that time what happens means, so midnight he awakes, and so he is thinking about his past life. He is 19 years, how just by a small mistake so he lost his 19 years in that jail. So this is how he started to remember. Then what happens means, so he thought about the silverware which is there in bishop's home. So what this Jean Valjean did, so he moves towards that room, he took the silverware, then there he saw the face of bishop, that radiant face, the moonlight has fallen on his face, and he says that Jean Valjean says that how bishop is lucky, he has slept with tranquility, so he has slept with that peace in him. So this is how he explains there. And then he says that he has trusted me, but what to do? So I am betraying him, whether I should do this or not. Somewhat his heart is saying not to do that work, not to steal that silverware, but what to do? Now he is a convict, now he is a wild beast. So what he did, he took that silverware and he jumped from the window, he passed the gate and he passed that wall, that compound, and he ran away from there. So this is how that Jean Valjean, though he is a convict, he has stolen something, he is a criminal, then this bishop has given him a chance, but still he shows his character there. He shows that yes, I am a convict and my work, my habit is to steal something. So in the same way he has stolen now silverware. So what will become, whether he will be caught or not? If he will be caught, then how will be his reaction, how will be the bishop's reaction? Or if he will not be caught, then what he will do of that silverware? In our today's class we will learn that. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವ ಬಿಷಪ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಷಪ್ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡದೆ ಅವ ಒಂದು ಆಶ್ರಯನೂ ಸಹಿತ ಈ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ.
ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಲಿ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ಗೆ ಬಿಷಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದುಃಖಗಳು ಯಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳನಾದ, ಅವ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಪರಾಧವೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ 19 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಜೈಲ್ದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 19 ವರ್ಷ ಆ ಜೈಲ್ದೊಳಗೆ ಕಳೆದ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಬಡಿತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಹಾರನೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕತ್ಲು ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 19 ವರ್ಷ ನಾ ಅಲ್ಲೇನಿದ್ದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನಿಂದ. ನಾ ಒಂದು ಮಾನವನದೀನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ನನ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿನಿ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದೀನಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಷಪ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿ, ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕೌಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅವ ನಡೆದು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ ಸಡನ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಎದ್ದು ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಅವ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಿರೋದಿಲ್ಲ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಂಥ ನಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕೂತು ತನ್ನ ಆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜೈಲ್ದೊಳಗೆ ಅವ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಷಪಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ ಇನ್ನೇನು ಆ ಒಂದು ಕಬಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಿಷಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಿಷಪ್ ಮಲಗಿರುವಂಥ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಮುಖ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವನ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಅವನ ಮುಖದೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಅವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಷಪ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನದಾನ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಂಥ ನಿದ್ದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಮನಸ್ಸದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಬಿಷಪ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ವೇರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಕಬಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಹಾರಿ, ಒಂದು ಹುಲಿಯಂತೆ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಹಾರಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವ ಮಾಡಿರುವಂಥ
ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರನೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೂ ಸಹಿತ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ? ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಷಪ್ ಸಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಬಿಷಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 108. Scene 2, the noble bishop. Scene 2, Baptistine. Good heavens, the silver is stolen. That man who came last night has stolen it. Runs to the alcove and comes back. The man has gone. See. Now what happens means Baptistine, the sister of that Jean Valjean, she is there and she saw something. What she saw, let us see. Good heavens, the silver is stolen. So she is saying, oh my God, good heavens, what had happened now? The silver is stolen, the silverware, so that is stolen now, she says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಬಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಥೇಳಿ ಚೀರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ವು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಇಟ್. ಸಿ now that Baptistine, she knows that who has stolen it. Why she doubts Jean Valjean? So that Baptistine, she says that the man who has came last night, who was there in our home last night, so he has stolen it. Jean Valjean has stolen the silverware. Why she has a doubt on Jean Valjean? Yes, because he has a tag of convict. Because he says that I am a criminal, I had made crime, I had committed a mistake, that's why I was punished. So that's why he says that, that's why that Baptistine, so she doubts that yes, he was a convict, he is a convict and he will be a convict. So he has shown that he will be a convict, he will be a criminal. So he has stolen our silverware. And by saying this, what she does, she runs to the alcove and comes back. The man has gone. So now she runs, she moves towards the alcove and from there she came and she says that yes, now that man, that Jean Valjean has stolen it and he is gone. Nodri. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನೇ ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಅಂತಂದು ಆಕಿ ಓಡ್ತಾ ಆ ಅಲ್ಕೋವ್ ಕಡೆ, ಆ ಜಾಗದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಷಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ wrongfully withheld this silver. It belonged to the poor. Who was this man? A poor man, evidently. It belonged to him. There is a knock at the door. See. When Bishop comes to know this, so what is the reaction of Bishop? Let us see. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಅವ ಕಳ್ಳನದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವ ಜೈಲ್ದೊಳಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಖರೇನೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 100% ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್ ಯಾರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಬಿಷಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ wrongfully withheld this silver. So now what this bishop he is saying, he says that since long time, so with the wrong intention, wrongfully I had withheld this, so I had kept this silverware with me. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಬಿಷಪ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ವೇರ್ಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಮಾನುಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೇನು, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆಯೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ನಾ ಏನೋ ಆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಪುವರ್. ಸಿ what bishop is saying? So bishop is saying that silverware, it is not mine, it belongs to whom? It belongs to the poor. With the wrong intention, maybe I had kept this with me, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳೇನದಾವಲ್ಲ ಇವು ನನಗೂ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಲಿಂದ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಳ್ಳತನವಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರೋ ಕಳುವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು? ಬಡವರಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Who was this man? A poor man, evidently. See, he says that the silverware, it belongs to the poor, and this man, this Jean Valjean, a convict, he was a poor man. Yes, evidently, obviously he was a poor man. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಅವನೇನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೂ ಸಹಿತ ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವನ ಕಿಸ್ಮತ್ತೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಈಗ ಬಿಷಪ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It belonged to him, there is a knock at the door. So bishop is saying to Baptistine that yes, that silverware, it belongs to a convict, it belongs to Jean Valjean because he is a poor. Then what happens? There was a knock at the door. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಷಪ್ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅವನು ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರಿಗೆ ನಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲದ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಬಿಷಪ್ ಕಮ್ ಇನ್, a servant and 4 policemen enter with the convict bound. See, now what happens means, when there is knock at the door, then bishop says come in. Bishop, he permits to come in. Then there is an entry of whom? A servant and 4 policemen, and they caught a convict. So now he is bound. So he was bonded. This is how they caught that convict, that Jean Valjean. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 4 ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಅವರು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲನ್ನು ಅವರು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪರಾಧಿ ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್. ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಬಿಷಪ್, we have caught. So now sergeant, the police officer, he is saying that bishop, we have caught this man. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್ ಈಗ ಆ ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಷಪ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಷಪ್ ಟು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ದೇರ್ ಯು ಆರ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಿ ಯು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಿ, now bishop, when he saw that convict is none other than Jean Valjean, how is the reaction of this bishop?
See, if you gives a shelter to someone who is a convict, by knowing that if you give and once again if that person betrays you, when that person comes in front of you with the policeman, what will you do? Will you rescue him? Will you help him? Or will you say that yes, he has stolen this and this? What will you do? What will be the reaction? But what to do? Bishop is a kind-hearted person, so what he says to Jean Valjean, there you are, so you are here and I am glad, I am happy to see you my friend, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇವನನ್ನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇವ ಒಂದು ಕಳ್ಳನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಷಪ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ನೀ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಷಪ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. Sergeant puzzled. Friend, see now that sergeant, the police officer, so he is puzzled, he is in a dilemma, confusion. Friend, you are saying this convict is your friend, how he is your friend? He asked question. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಲಿಮಾದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಗೆಳೆಯ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಳ್ಳ, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಬಿಷಪಿನ ಗೆಳೆಯ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿಷಪ್ ಟು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ಬಟ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಕ್ the rest. Why didn't you take them along with the plates? Jean Valjean looks at the bishop with an expression that no words could describe. So now to Jean Valjean, but I gave you the candlesticks also which are silver like the rest. So here bishop says to that Jean Valjean, because sergeant is confused, sergeant is in now dilemma, how this Jean Valjean is your friend? When he asks a question, bishop, so he diverts the mind of that sergeant. He says to Jean Valjean, why you have taken only the silverware? With that silverware there was also candlestick, so silver candlestick was also there. Why you didn't took that? He is asking to that Jean Valjean to rescue that Jean Valjean. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನಿನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಷಪ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ನೀನು ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ? ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನು ಜೋಡಿ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why didn't you take them along with the plates? Jean Valjean looks at the bishop with an expression that no words could describe. See, now that bishop is saying that why you didn't took that silver candlesticks with the silver plates? When he says at that time, now that Jean Valjean, so he is speechless, without words, so he has a different kind of a look, expression, and he saw that bishop. What to do? I betrayed this bishop, but what he is doing, he is helping me, he is rescuing me. So this is how the kind-hearted bishop is there. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೋಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜೋಡಿ ನೀನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಇವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲಿಂತ್ರ ಆ ಬಿಷಪಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಬಿಷಪ್. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದಾರಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್, ಏನೂ ಮಾತು ಅವನಿಂದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಸರ್ಜೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, he said.
So now that sergeant, so he says that okay, now whatever this convict has said to us, maybe that is right. So he says, ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ನಮಗೇನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್, he must have told you that the silver vase was given to him by me and that he had spent the night here and you brought him here. It is all a mistake. See, now bishop, so what is the reason behind this? Why bishop helped him? See, here he explains that bishop, he must have told you that the silverware was given to him by me. So bishop is saying to sergeant that because sergeant has said that yes, whatever that convict has said, whatever that Jean Valjean has said, it must be true. So that's why bishop, so he is saying that he is clarifying that yes, this convict, this Jean Valjean has maybe he has said that, so he has given this silverware, I have given this silverware to him, isn't it? So he is asking a question. Nodri, ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಇನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ ಇವ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ದ ನೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ದ ನೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನ. And you brought him here, it is all a mistake. See, and by knowing this, now what you did, you brought him here thinking that he is a convict, he is a criminal, you brought him here. That's all a misunderstanding, it's a mistake, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳದಾವು, ಇವನು ಒಬ್ಬನು ಕಳ್ಳನಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ. ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್. ಸೊ ನಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, so sergeant, if that is so, so if this man, this Jean Valjean is your friend and you have given him the silverware, then he can go, then we can let him go. They released that convict and now the convict is free. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಈ ರೂಪದೊಳಗೆ ಕಳ್ಳನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ ಕಳ್ಳನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಇವರು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, they are yours, take them. Gives him the silver candlesticks. So bishop, my friend, before you go away you can take these candlesticks. So bishop is saying to that Jean Valjean, so he says that my friend, still though that Jean Valjean has betrayed this bishop, still he has a word saying friend. He says friend. So he says to that Jean Valjean, friend, if you are going from here, then you can take this silver candlestick also with you, he says. Candlesticks with you, he says, they are yours. So not only that silverware is your, but this candlestick, so that is also yours, he says. Nodri, ಆಗ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರ ನಂತರ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ಗೆ, ಗೆಳೆಯ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೂ ಸಹಿತ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಇವು ಸಹಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದು ನಿನ್ನದೇ ಅಂಥೇಳಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬಿಷಪ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
gives him the silver candlesticks. So now what that Jean Valjean, what that bishop says, yes, he gives that silver candlestick to that bishop. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಷಪ್, ನಾವ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಬೈ ದ ವೇ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಾರ್ಡನ್. You can always come in and go out by the front door. The doors of my house are never locked day or night. Jean Valjean, my brother, promise me that you would use this silver to become an honest man. Will you fulfill this promise? So, what is Bishop doing here? Why he is not showing his anger? We will see here in this paragraph. Bishop, now you may go in peace. So bishop is saying that don't think that you have stolen this, think that I have given you and go from here in peace, he says. ನೋಡ್ರಿ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ನೀ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ಗೆ. By the way, when you come again, you need not come through the garden. See. So, if next time, if you come here, then you shouldn't come by garden. You shouldn't come through the garden, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್. ಸಿ, don't cross the garden, don't come through the garden as a convict, as a criminal, but you can come to my home with doors. From doors you can come and go out, he says. ನೋಡ್ರಿ, ನೀನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನು ದ್ವಾರದಿಂದ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದವಾಗ ನೀನು ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The doors of my house are never locked day or night. See, you are always welcome here. So the doors of my home, my house, it is open for you. So they are open for you whether it may be day or night, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗಿರಲಿ, ಕತ್ಲದ ನೈಟ್ ಒಳಗಿರಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ 24 ತಾಸು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅವಾಗ ನೀನು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. My brother, promise me that you would use this silver to become an honest man. See, Bishop is saying to that Jean Valjean, earlier he said friend, but now he is addressing as a brother. So for Jean Valjean he says that, my brother, you promise me that this silverware which I am giving to you, you use this silverware to become an honest man. Don't once again do the betrayed whatever you have done to me. Don't steal something. So he says you should be a honest man now after, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರದರ್, ನೀ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗು, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಯು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್, ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಿ ಇದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಯು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್? He says, convict, yes, I will. Sobs, I feel I am a man again and not a wild beast. He lives. So now what happens means, convict that Jean Valjean, he is saying, yes, I will. Yes, by taking this silverware, so I use this silverware to become a honest man. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು, ನಾ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ಟ್, ಹಿ ಲೀವ್ಸ್. So that convict, he says that now
I feel that once again I am a man, not a wild beast. And he moves from there. He goes from there. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಲ್ಲ, ಜೈಲ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ, ಜೈಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Years rolled by and Jean Valjean led the life of an honest man. Remembering the bishop's words, he had sold all the silverware except the candlesticks. He kept them with him all his life in memory of good bishop. He strove for the cause of the oppressed, downtrodden and destitute. So, years rolled by and Jean Valjean led the life of an honest man, remembering the bishop's words. So now what happens means, this Jean Valjean years has been passed now, the time has gone, and now this Jean Valjean, he is an honest man, he is honest man, and in his life he is remembering, he is always remembering the words of that bishop, the words of kind-hearted, that noble bishop, and still he is a noble man. He had sold all the silverware. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕಾಲಗಳ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಬಿಷಪ್ಪಿಗೇನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನ ವಚನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He had sold all the silverware except the candlesticks. So now that Jean Valjean, he has sold all the silverware and he has not stolen that silver sticks. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಷಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅವ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ? ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ with him all his life in memory of a good bishop. So why he kept that silver candlestick with him, not all the silverware? Because in the memory of bishop, because bishop, when he saw that bishop, there is some radiant in his face, in the face of bishop. So in that sense he has not sold that silver sticks. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಷಪ್ಪಿನ ನೆನಪದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬಿಷಪ್ ನನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕತ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. He strove for the cause of the oppressed, downtrodden and destitute. So now that Jean Valjean, so he tried hard, he worked hard for the oppressed, depressed class and for the people who are in destitute. So the people who don't have food, shelter and clothes, for them he is trying to do something better. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಜನರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಶೆಲ್ಟರ್, ಮನೆ, ಆಶ್ರಯ ಯಾರಿಗೆ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ. He took only candlesticks with him, because how that Jean Valjean had seen that light in his life because of the bishop, in the same way he wants to show the light to others. In the same way, he don't want that by selling that silver sticks once again the darkness in his life. So he didn't sold that candlesticks
and he kept with him. So like this we have learned that how this bishop is a noble bishop. Though this convict has betrayed him, he hasn't shown any angerness or he doesn't want to take a revenge on him, but instead he helps that convict by saving him from policemen. So this is how we have to be noble in our life. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಷಪ್ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಲಿಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಈಗಲಿಂತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.